sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasif, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq,
وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ولي يا رشيد يا صبور يا الله يا الله من أنا من أنا من أنا اللهم صل وسلم على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطفي صلى الله عليه وسلم سيدنا مخفي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم سيدنا
مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا داع صلى الله عليه وسلم. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam program ESQ Morning Booster Club. InsyaAllah hari ini tanggal 3 Mac 2025 bersamaan dengan 2 Ramadan 1446 Hijrah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semuanya pagi. Pagi. Alhamdulillah bersama-sama kita telah pun sedia Coach Shazli. Apa khabar Coach Shazli? Alhamdulillah. Selamat mengerjakan ibadah puasa, Fik. Alhamdulillah. Sempat sahur tadi Coach Shazli? InsyaAllah. Dengan Seperti Coach Shazli biasalah. WhatsApp. Luar biasa sahur tadi. Saya dah bertahun kalau sahur itu saya tak masak, tapi saya makan oats. Oats. Okey. InsyaAllah cukup Coach Shazli untuk menampung energi di bulan Ramadan. Alamilah, oats sama dengan buah-buah, sama kurma tu. Itu saya punya regular sahur daripada zaman apa? Daripada umur 20-an lah. Patut nampak sihat Terus sampai hari ini nampak masih muda. Itu rahsianya sebenarnya Amin, tuan-tuan. amin, amin. Dia muda dari yang tua dari saya lah. Tapi saya tetap tua daripada Afiq. Okey, silakan Coach. Okay, terima kasih Fik. Afiq okey Fik. Alhamdulillah sihat. Itu dia punya apa sound lah. Alhamdulillah dah makin baik. Seperti biasalah. Still lagi tak boleh nak menjerit, tapi insyaAllah kalau bercakap macam ni insyaAllah okey. Dah berapa hari ya? Dah berapa minggu dah? Um, Dah sebulan setengah. Sebulan setengah ya. Apa So dia operation? insyaAllah lah tu dalam proses recovery dia. Ya. Semuanya untuk kebaikan juga. Ada hikmahnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fik. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Kak Zara, apa khabar Kak Zara? Wah, background dia Allah Akbar tu. Bagus. Jadi sharing kita. Ada saya punya tu pun sama-sama tu. So macam mana pagi tadi Kak Zara? Semuanya cantik sahurnya Alhamdulillah, cantik. dan saya kira sama gitu juga dengan lain. Cik Nazrul sedang memandu nampaknya seperti biasa hari ini baju putih dia. Anak ada kat belakang tu. So selamat semuanya. Wah tu dia ada. Wah dia tahu kita manggil dia ya. Oh bagus, very good. Kak Simah, oh exercise ke Kak Simah ni? So semuanya selamat insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pagi ni Alhamdulillah kita berada daripada tanggal 2 Ramadan 20 lah 1446. Jadi 3 Mac 2025 dan 2 Ramadan 1446. Alhamdulillah kita direzekikan berada di dalam bulan penuh barakah bulan Ramadan. Jadi inilah dia tuan-tuan, ibarat sentiasa ingat seperti jemputan kenduri ya. Bila ada sebuah kenduri, hanya yang dijemput saja yang menghadiri. Yang dapat invitation only get to join di kendurinya. Jadi event yang sangat besar yang dijemput sahaja. Kenapa sebutnya yang dijemput sahaja? Tuan-tuan dan puan, seluruh dunia. Saat dan ketika ini ada pelbagai jenis manusia, pelbagai kategorinya dan ada golongan tertentu yang dijemput untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini. Bulan tetap datang, masa tetap berlaku, ya sebab itu adalah proses yang ditentukan. Tinggal lagi siapakah yang mendapat jemputan khusus untuk bersama dengan satu keistimewaan yang datangnya bulan Ramadan tersebut. Jadi ternyata Alhamdulillah kita telah dipilih orang yang dijemput, umpama dijemput menghadiri kenduri yang sangat istimewa. Alright. So seandainya kita boleh berfikir seperti itu, maka nampaklah ia sebagai satu tetamu istimewa kita ini yang dihadirkan, yang dijemput dan kita menghadirkan diri untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini.
Tuan-tuan dan puan, hari Jumaat yang lalu, kan, hari ini hari Senin. Jadi hari Jumaat yang lalu, solat Jumaat. Jadi bila saya sampai ke masjid, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Ada satu van jenazah parking dekat luar. Jadi pada ketika itu terdetik di hati saya, Allah Akbar. Apakah aku akan sampai ke bulan Ramadan, ke hari Ramadannya, satu Ramadan hari Ahad kan? Jadi hari itu masih lagi hari Jumaat. Jadi ternyata sahabat tadi, arwah tadi telah dipanggil pulang dan hari Jumaat, lepas Jumaat kita menyembayangkan solat jenazahnya. Begitu juga saya kira di tempat lain di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. Ada saja yang dipanggil pulang sebelum sempat memasuki Ramadan. Jadi kita ini Alhamdulillah diberikan keistimewaan yang istimewa untuk menjenguk untuk bersama di dalam bulan Ramadan, dan yang terbaiknya ada perlu kita lakukan adalah how do we optimize this Ramadan. Jadi Afiq kata marhaban ya Ramadan. Jadi itu sepatutnya semua kita sentiasa ada satu awareness yang tinggi, satu kesyukuran yang tinggi. Bagaimana saat kita masuk bulan Ramadan itu persediaannya beberapa hari yang telah lalu. Bermula bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Saban tahun kita mendapatnya. Jadi ini adalah satu keistimewaan yang sangat istimewa. Maka mari kita syukur sama-samanya dengan sa'adah. Imam Ghazali kata, tanda kita syukur adalah tambah ibadahnya. Baik. Pada pagi ini insya-Allah kita sama-sama meneruskan seperti biasa dengan fizikal kita dulu, state kita dulu. Kita satukan, kita alignkan our state, our keadaan diri kita. Tarik nafas. Tahan nafas ketika sambil sejum, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kerana kita pada saat ini secara fizikalnya sehat walafiat, semua organ yang kita tak nampak dalam badan, otaknya, deria-deria mata, telinga, jantung, paru-paru, buah pinggang, every organ in our body is functioning very well. Masya Allah. Itu harus disyukuri. Tarik nafas sekali lagi. Tahan seketika dan kita diberikan kesaat istimewa ini, dan kita sekali lagi tarik nafas sambil senyum dan kita fokus kepada apa nak tahu pada ini. Kita nak enjoy the session dan kita nak tahu, ya, walaupun Kak Simah dekat tepi padang tu terbaik lagi sekali. Tu dia. Oh, cuaca yang sangat istimewa, udaranya bersih. So pagi-pagi dapatkan beautiful, cantik, good practice Kak Simah. Jadi ini saya sangat rindukan lepas subuh, ya, setengah jam lepas subuh adalah masa yang terbaik untuk menghirup udara bersih kan, and that will give us the energy for the whole day. 10 minit bernafas secara secara sadar, bernafas secara sadar yang dalam, deep breathing, efek dia sangat banyak tuan-tuan. So sentiasalah mengamalkan uh, apa ni pernafasan. Sorry, pernafasan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada kami dalam urusan agama dan ajarkan kami takwil. Ini dia cerita dia. Dan kita bersalawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baik, pada pagi ini juga kita akan seperti biasa meneruskan doa-doa kita dulu. Hari Senin, pagi Senin penting, ya, untuk kita sebagai permulaannya. Maka pada pagi ini seperti biasa kita baca doa kita ini. Ya, apa dia doanya? Alhamdulillahillazi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha. Untuk perlindungan kita, ya. Alhamdulillahillazi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan yang rangkap yang keempat, Alhamdulillahillazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah doa yang diajar baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Jabir untuk keselamatan dirinya. Jadi kita tahu bagaimana hati manusia itu nak dikuasai oleh syaitan. Jadi kita mengamal, walaupun saat ini syaitan sedang diikat, ya, tapi terus kita mengamalkan doa ini, mudah-mudahan lekat dan kita ingat. Kak Zarah ingat berapa rangkap daripada 4 ini, Kak Zarah? Walhamdulillah, very good. Nanti majukan lagi, dapat 3, dapat 4, ya. Senang je. Tanamkan satu minda bahawasanya, ya, nampaknya banyak, tapi mudah-mudahan direzekikan untuk dapat menghafalnya. Saat ini kita boleh baca, ya. Baca tak apa, ya. Now, Ramadan Karim.
Ramadan yang mulia hari ini. Ternyata dua semalam hari pertama, Masya Allah. Semalam tadi kita direzekikan untuk bertarawih. Ya, bertarawih. Baik, mungkin kita sentuh sikit sama-sama dalam bab tarawih ni. Kalau kita perhatikan di mana-manalah agak sama cerita dia. Bila imam nak baca dah sampai kepada solat witir. Bila imam sampai kepada keadaan nak witir, maka ramailah daripada ahli jemaah kita mula mengangkat punggung dan nak pergi. Jadi kita sebagai mak ayah ataupun kakak ataupun yang ada kaitan dengan sahabat-sahabat kita, mungkin antara perkara yang kita boleh bagi tahu kepada sahabat kita adalah uh, mungkin tahu apa dia panggil tarawih itu kerana mengikut ramai-ramai solat maka dia pun ikut sama solat. Tiba-tiba bila tak baca nak solat witir tadi, ramai yang mengangkat punggung nak pergi, dia pun pergi sama. Nah, satu perkara yang kita kena sentiasa ingat adalah mudah-mudahan bersangka baik dululah. Mereka ini husnuzonnya akan solat witir kat rumah. Cuma tinggal lagi, kalau biasa-biasa tak pernah buat witir, tiba-tiba nak buat witir pula kat rumah, kat mana datang ni? Kan? Jadi, boleh jadilah tak berwitir. Now, yang dituntut sesuatu yang telah sentiasa dibuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak tinggal adalah solat witir. Solat witir Rasulullah tak tinggal. Jarang sangat. Tak tinggal lah dari segi apa ni kalau kita baca kajian apa semua tu dalam hadis semua tak tinggal. Amalan biasa. Jadi apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak tinggal witir dan datangnya bulan Ramadan setahun sekali je, buatlah witir. Kenapa pula nak tinggal witir ni kan? Tahan sekejap. Sekejap. Buatlah witir itu. Kod tak boleh buat 3 pun, buatlah satu. Buat satu. Tapi jangan tinggal. Itu pesan kepada mereka lah, teman anak-anak kita apa semua kan. Jadi mungkinlah witir itu agak lebih panjang sedikit sebab waktu surah apa tu rakaat pertama surah Al-A'la sikit je panjangnya pun, right? And then kalau tak buat sendiri je, a quick one, asalkan ada buat witirnya. Dan itu witir itu adalah pengikat. Jika telah ada satu bekas diikat amalannya dengan witir. Jangan dibiarkan terbuka gitu. Jadi satu perkara yang mungkin kita boleh pesan kepada adik-adik dan anak kita supaya jangan tinggal witir, especially dalam bulan Ramadan ini supaya nanti ke depan menjadi amalan kebiasaannya. Right. Terus, jadi satu doa yang sama-sama kita baca pada pagi ini dan mudahan kita boleh sama-sama amalkan selepas ini. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Jadi berkati ini satu vocab, satu konsep, satu faedah yang sangat besar. Kita dah baca, kita dah bincang mengenai keberkatan itu. Maka Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Bila Rasulullah ajar, berkatilah kami, berkatkanlah kami. Berkat maksudnya ada orang yang datangnya Ramadan berlalu dengan penuh dengan kerugian. Kita tak mau macam tu. Maka kita nak berkat. Dan di berkatnya Ramadan itu bersama dengan kita. Maka didoakan, jadikan amalan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Ala sahhati wa qiyamihi. Wa inna ala siyamihi wa qiyamihi. Bantulah kami untuk berpuasa. Ingat dan menunaikan qiyam, yakni solat malam, antaranya seperti tarawih dan juga witir tadi. Bantulah kami. Maka ini menunjukkan kita ini yang memahami sebagai seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibantu untuk berpuasa. Every now and then kita lihat bagaimana setengah orang bila datangnya bulan Ramadan dapat serangan gastrik lah, itulah, inilah. Jadi kalau kita yang sihat ini, hakikatnya adalah di atas kurniaan Allah Ta'ala untuk kita boleh berpuasa dengan baik. Dan hal itu bukan granted, tetapi adalah kurniaan. Maka itulah kita sebagai seorang hamba yang memahami ibadah puasa tadi adalah sebuah kurniaan, maka disertai dengan sebuah niat. Bantulah kami untuk berpuasa. Bukan sahaja berpuasa, pada malamnya untuk menunaikan qiyam, yakni solat malam. Wa inni ala siyamihi wa qiyamihi.
waj'alna waj'alana fihi minal maqbulin, dan jadilah kami, ja'ala, waj'alna fihi minal maqbulin, jadilah kami dalam golongan kalangan mereka yang diterima amalan. Jadi buat amalan puasa, buat amalan solat malam, tengok-tengok Allah Ta'ala tak terima. Allahu Akbar, sedihnya. Maka sebagai seorang hamba, dahlah Allah Ta'ala kurniakan buat amalan tadi, nak kita minta Allah Ta'ala terima amalan kita. Mungkin cacat sana sini tak apa, tapi kalau Allah Ta'ala terima. Kalau buat perfect sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak terima, buat apa? Jadilah ada tiga perkara yang kita kena ingat sentiasa supaya Allah Ta'ala baiki amalan kita. Satu. Yang kedua, diterima. Dan bukan bila dah diterima, minta Allah Ta'ala tambah. Jadi ini doa yang guru bagi tahu pada kami supaya sentiasa diamalkan. Dan ternyata inilah juga disebutkan di sini. Wal maghfur lahum, dan ampuni dosa kami. Ghafar, ampun, lahum, dosa, ampunkan dosa. Right? Jadi ada beberapa perkara sini. Satu, berkat. Yang kedua, bantu berpuasa. Yang ketiga, bantu tunaikan solat malam. Yang seterusnya, jadikan orang yang diterima amalan, diampuni dosa. So ada 5 perkara dekat sini, 5 elemen. Kita anchor dekat jari. Ya Allah, bantulah kami, berkatilah kami bulan Ramadan. Bantulah kami untuk berpuasa, untuk menunaikan qiyam. Pause kejap. Jadikanlah kami dalam golongan mereka yang diterima amalan. Sebab ramai yang diterima amalannya. Kita pun nak termasuk sama kat situ dan diampuni dosanya. 5 tangan kiri tadi. Tangan kanan, jari-jari tadi. Kita anchor. Ingat satu-satu. Setiap kali lepas solat, kita buat juga. Ini untuk saya nak amalkan juga, tuan-tuan juga semua. Jadi 3 campur 2. Boleh ya, Kak Zara? Right. Next. Allah maghfirli zunubi. Zunub, dosa. Ya Allah, Allah maghfirli. Ampunilah dosa-dosaku. Dan sekali lagi, tadi dah ampun dosa. Allah maghfirli zunubi. Ghafara, okay, zunubi. Wa taqabbal siyami wa qiyami. Taqabbal mana terima. Dan terima. Terima apa? Terimalah puasa, terimalah qiyam. Ini secara detail lah. Tadi amalannya, sekarang kita kata terimalah solatku, terimalah puasaku, terimalah qiyamku. Right? Wa baligh di Lailatul Qadr. Jadi sekarang di permulaan, kita tahu di akhir Ramadan nanti adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita mohon daripada awal lagi. Kurniakanlah, sampaikanlah aku kepada malam Al-Qadar. Wa balighni Lailatul Qadr. Warzuqni fiha rahmatika. Dan rezekikan aku dengan keampunan. Rahmatika. Dengan rahmatmu. Kurniakanlah kepadaku rahmatmu. Warzuqni fiha rahmatika. Rezekikan aku, mana kurniakan, aku minta, kurniakanlah padaku fiha rahmatika, rahmatmu, rahmatmu, minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Jadi rahmat tadi kita tahu ada 100 daripada 199 itu di akhirat, satu saat ini. Jadi yang ada satu saat inilah dikongsi semuanya. Jadi kita minta rahmat tadi. Dengan rahmat tadi kita boleh pergi jauh semuanya. Wal maghfiratika wa'atiqaka minan nar, wa'atiqaka minan nar, pembebasan dari api neraka. Keampunanmu serta pembebasan dari api neraka. Sekali lagi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, terimalah puasaku, terimalah qiyamku, sampaikan aku pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar. Ampun dosa, terima puasa, terima qiyam, sampai pada malam Al-Qadar. Kan? 4. Kunilah kepadaku rahmatmu. 5. Ampunanmu. 6. Pembebasan dari api neraka. 7. Kalau tadi 5, yang ini 7. Kan? 4 campur 3. 4 ya? 4 campur 3. Dan seterusnya. Waj'alni hadza syahri badiyati khairil li. Ya Allah, jadikanlah bulan ini sebagai permulaan kebaikan bagiku. Jadi yang dah baik tu bagus, tapi nak lebih baik. Dan kita tahu Ramadan adalah bulan madrasah, bulan datang kursus.
So post training, post kursus macam mana? Jadi merupakan permulaannya. Right? Berilah aku taufik untuk taat kepadamu. Ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Nak taat ni kerana adanya hidayah, kerana adanya taufik. Jadi kita dah tahu ada nur iman, kemudian nur hidayah, kemudian nur taufik. Berbeza tu. Bila ada nur iman, maksudnya ada yang tak dapat cahaya iman, ada yang dapat. Jadi kita ni Alhamdulillah orang yang dapat cahaya iman. Bila dia dapat cahaya iman, maka berimanlah kita. Adapun yang tidak beriman lagi di luar sana, ada di mana seluruh dunia, yang tak dapat cahaya iman. Tak semua yang dapat cahaya iman tadi dapat hidayah dan taufik untuk mengerjakan ibadah. Yang dapat hidayah untuk rasa nak, rasa mau tadi. Rasa mau nak buat tu, nak buat ni, nak buat amal ni, itu adalah orang yang dapat cahaya hidayah. Tak cukup kat situ, perlu kepada cahaya taufik. Cahaya taufik itulah the energy yang boleh melaksanakan. Maka penting, berilah aku taufik untuk apa? Taat kepadamu. Okay. Nah, ini yang guru selalu ajarlah. Warzuqni li ta'atika. Rezekikan aku dengan warfaqni wawafiqni li ta'atika. Wawafiqni, beriku taufik li ta'atika untuk taat kepadamu. Wa'ani ala zikrika wa syukrika. Ini doa biasalah kan. Dan bantulah aku dalam mengingatimu juga mensyukurimu. Wa'ani ala zikrika wa syukrika, dan mensyukurimu. Wahsin ibadatika. Wahsin ibadatika. Serta beribadah dengan baik kepadamu. Ihsan hasan. Baik. Dengan baik kepadamu. Jadi ada berapa ni? Jadikan bulan ini sebagai permulaan kebaikan. Satu, beri aku taufik untuk taat padamu. Dua, bantulah aku dalam mengingatimu, mensyukurimu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Sekali lagi 5 kat sini. So ada 2 campur 3. 5 yang mula-mula, 7 yang second rangkap, 5 ni. Jadi 5, 7, 5, 17. Right? 17 elemen. Namanya cantik-cantik, sentiasa keluar 17, 17, 17. Kan? Ada something tu. Ada something kat situ tu mudah-mudahannya. Baik. Saya nak cerita mengenai all this thinking ni. Nak kaitkan sebab dalam Quran bila kita baca dia punya isi Quran itu, Allah Ta'ala afala tadhakkaru, afala ta'qilun, tak fikir ke apa semua ni. Dia macam mana kita nak take off daripada situ. Right? Jadi bila bab thinking ni, ada macam-macam jenis thinking. Antaranya telah dikategorikan kepada 4 jenis. Ada strategic thinking, dah biasa kita dengar. Kemudian ada expert thinking. Kemudian adanya system thinking. Dan adanya critical thinking. Right? Jadi 4 ni kita nak akan explore, tengok macam mana. Apa kaitannya? Tak apa. Before that, kita tahu saat ini kita berada di bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi bermula dengan Rajab, Syaban, Ramadan. Ingat yang ini, Rajab adalah bulan istighfar, Syaban bulan selawat, datangnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi 3 turutan itu semuanya beautiful sangat, cantik sangat. Right? Now, kita dah sebut mengenai baca Quran, definisi bagaimana ada beberapa jenis bacaan biasa-biasa punya. Tapi when it comes to Quran, definisi Melayu ni adalah baca yang kalimah Arab saja tak difahami. Sedangkan bila kita baca benda lain, baca artikel lain, semuanya kita nak faham. Maka itu harus diubah. Maka dia harus diubah. Apa makna baca Quran sebenarnya? Bukan sahaja kalimah Arab tu, tapi nak difaham isinya. The essence of reading is to that the meaning of it. Apapun, Sayyidina Ali kita dah baca minggu lepas mengatakan afdal zikril Quran. Jadi zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Jadi bila kita baca yang Arab tu saja adalah zikir. It's okay, it's good. Dengan zikir tadi bihi nushrah sudur watastani rusarair. Apa dia? Sudur tu dada. Tahap hati yang pertama akan menjadi lapang.
Bila duk baca Quran, hatinya lapang dan akan menyulut cahaya sarair. Sarair, ini rahsia yang tahap yang tinggi lagi. Atas sarair. Itu Saidina Ali. Kata-kata Saidina Ali, afdal zikril Quran. Inilah yang berlaku kepada kita ramai-ramai orang Melayu. Now, essence of reading ada dua. Itu dapat maklumat, yang kedua dapat kefahaman. Betul kan? Kita baca brochure, kita baca information, baca signage, apa semua tu nak dapat maklumat. Daripada maklumat tadi masuk pada kefahaman. Apa yang difahami, berapa jauh lagi. Contoh kita baca signage on the road. Whether we on the right routes or not, and then heading ke mana, berapa kilometer lagi nak sampai, semua adalah kat situ. Itu travelling yang kita boleh bayangkan sama juga dengan bila kita baca Quran, ibarat seperti itulah nak difahami. Right. Maklumat, kefahaman. Good. So, kita dah lalui bagaimana dalam Quran ada 6, 2, 3, 6 ayat. Dan untuk kita jadikan amalan setiap masa, setahun ada 52 minggu, dibaginya 52 minggu, maka dapatlah mingguan 120 ayat. This is just like and we are travelling on the highway, on the road, kita ada signage semua tu, keep maintaining they on the right path. Itu dia. Now, kebetulan ke apa ke, setiap hari sebenarnya dengan 17 ayat itu terkait juga solat wajib kita 17 rakaat. So if there's one thing you can stick to your mind, bagaimana nak jadikan ini sebagai panduan adalah ingat kenapa solat wajibnya 17 rakaat sehari, dan seandainya kita mewajibkan 17 ayat sehari, setahun kita akan sentiasa bersama dengan Al-Quran tadi itu habis selesai. Dan daripada situ kita dah juga tengok macam mana susunan ayat tadi, kita boleh plan in a way that nak ambil berapa. So sama dengan bulan Ramadan ini, kita boleh set satu Ramadan ini kita nak habiskan satu Quran, ataupun nak 4,000 ayat ke, 1,000 seminggu ke, ataupun ini 500 ayat seminggu ke, tergantung kepada masa yang masing-masing ada. It varies between person to person. The main point is get something done in terms of kefahaman dan information. Get more information, get more knowledge from it. Right. So, let's move on. Jadi, tuan dan puan, seperti yang kita dah sebut minggu lalu, bayangkan tahun 2025, tahun ini merupakan tahun pertama, sebagai tadi terdoa tadi kan, bulan Ramadan ini sebagai permulaan kebaikanku. Jadi, taking off from there. Take off daripada situ. Jadi, bayangkan kalau tahun ini merupakan tahun pertama kita baca dengan faham. Masuk tahun depan, tahun 2026 ini long thinking ni. Tahun 2026 merupakan round yang kedua. Yang berbuatan sikit tadi itulah. 120 ayat seminggu, 120 ayat seminggu, 120 ayat minggu seminggu. Continuously doing that. And then tahun 2023, 27. Round ketiga, saya baca Quran dengan kefahaman. Beautiful kan? Maka datang tahun 2028, insya-Allah saya dapat lihat, saya dapat dengar dan saya dapat rasakan apa dia. Dot. Never know until we come at that stage. Currently, sahabat-sahabat kita yang telah dapat exposure 1,000 ayat, contohnya, yang bermula daripada saya mula menceritakan ini, mereka telah ada exposure sebanyak 1,000 ayat that has showered into their soul and minds. They can share fantastic and beautiful things. So, lalu sendirilah, insyaAllah. Now, bersama-sama dengan Quran tadi, kita kena ada tafsir Ibnu Abbas, contohlah. Sebab Ibnu Abbas adalah merupakan yang terbaik Rasulullah sebut in terms of memahami Al-Quran. Jadi kalau dulu benda ni bahasa Arab, jadi sekarang dah ada dalam bahasa Melayu. Have one copy at home. Tak banyak ni, 3 jilid je ada, tak tebal, tak ni. Reasonable lah. Bukan perlu sentiasa. Sekali-sekala kita tengok ataupun nak read for all the time. Free. All your choice. Right. Yang pentingnya ada nuzul, cerita dia, baru kita nampak konteksnya. Dan Ibnu Abbas undisputedly the best yang memahami Al-Quran. Right. So move on. Bismillah.
Today let me continue, let me sambung sikit dari segi summary-nya bila kita baca nanti. Jadi secara apa kategorinya ataupun summary-nya, maka dia ada 10. Sekali lagi, melihat jari-jari kita tu cantik sangat Allah SWT susunnya. Jadi summary of the Quran, yang saya buat kepada dua warna macam ni. Mula-mula sekali bab tauhid, kenabian dan hari pembalasan, the day of judgment. Ini merupakan akidah kita orang Islam. Jadi bila sebut mengenai akidah itu, pertama sekali bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ketuhanan, yang kedua kenabian dan kerasulan, dan yang ketiga perkara samayat. Now, akidah itu yang dikatakan, now before that, dalam bab iman ya, tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu dalam bab iman ini ada dua kategori besar. Ada dua kategori besar. Mungkin sebagai review balik kepada semua, iaitu golongan taklid. Ini yang berlaku kepada kita orang Melayu Islam Baka. Taklid. Apa maksud taklid? Ikut. Kita dapat keyakinan dengan ikut-ikutan. Mak ayah dah bagi tahu, semua kawan bagi tahu, kita ikut-ikut. Taklid. Tapi bab ilmunya, di sini questionable. Now, another category besides taklid itu yang naknya adalah golongan arif. Ingat golongan taklid, golongan arif. Arif maksudnya yang tahu. Yang arif kita sebutkan. Maka orang yang betul-betul tahu dipanggil arif billah. Bab ketuan ini dipanggil orang arif billah. Maka kita berada daripada golongan taklid menuju kepada golongan arif. Jangan kita duduk kat taklid sampai mati. Tak boleh. Kan? Buat tangan sama-sama. Bermula dengan taklid. Mak ayah ajar tunjuk cerita tu gini, kita pun ikutlah. Kita tak boleh stay put dekat taklid. Tapi kena move on daripada taklid, makin tahu, makin tahu, makin tahu, makin tahu, makin tahu. Maka golongan arif. Nak duduk kat sini, arif billah. Di arif billah tadi itulah orang yang betul-betul kenal, betul tahu. Orang arif, kaitannya ke mana? Makrifat. Dapat makrifat. Jadi dalam proses dapat makrifat tadi, maka dia menjalani perjalanan, menjalani menuju makrifat. Itulah dipanggil tarikat. Menjalani tarikat, tarik jalan, menjalani proses nak kenal Allah tadi dipanggil tarikat. Now, tarikat tadi melalui prosesnya apa? Syariat, ikut syariat dan hakikat. Maka ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, nak dapat makrifat. Bukan gitulah dia punya, kalau nak faham, the wordingsnya, the vocabnya untuk faham. Kalau selama kena kita duduk blur tak tahu apa, sampai satu peringkat tarikat tu haram apa semua sebab tak faham. Tarik adalah jalan. Jalan apa? Jalan dapat makrifat. Apa kena mengenai makrifat ni? Makrifat adalah the other side of taklid. Makrifat dengan taklidnya apa? Bicara mengenai keimanan. Jadi ada orang tak beriman, ada orang beriman. Bila sebut beriman, apa komponen dalam beriman? Iaitu golongan yang taklid, yang ikut-ikut je. Satu lagi golongan yang arif, yang tahu apa yang diimankan, yang diimani. Ada banyak level situ. So dalam proses nak jadi orang arif tadi, dia melalui perjalanan. Perjalanan tadilah dipanggil jalan ataupun tarik Arabnya. Dan keluarlah vocab tarikat. Right? Dalam menuju makrifat tadi, kena ada dua lah ikutnya. Ikut syariat dan hakikat. Syariat, hakikat, tarikat, dapat makrifat. Itu 4 komponen besar. Now, akidah terdiri pada 3, iaitu tauhid, right? Hal-hal ketuhanan. Yang keduanya kenabian dan kerasulan. Yang ketiganya sam'ayat. Bab sam'ayat inilah kita tak boleh dengar dah daripada ni. Kan? Tak dengar. Sam'ayat tu yang didengari, yang diceritakan. Oleh siapa? Oleh baginda Nabi SAW. Yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan sekarang ini, orang-orang arif beza daripada yang taklid tadi kerana adanya dalil. Kerana apanya? Kerana adanya dalil. Jadi dalil akli, dalil nakli. Dalil nakli adalah Al-Quran. Maka nak digali, nak dicari ayat-ayat yang kita pegang sebagai dalil yang memberi kita keyakinan
keyakinan dalam bab keimanan. Ada dalam Quran. Jadi insya-Allah tuan dan puan, bila kita faham struktur tadi itu, perjalanannya semakin jelas. Now, besides 3 hal tadi, bab tauhid, bab kenabian, bab hari pembalasan, maka dalam Quran juga bercerita mengenai moral dengan ethical guidelines, panduan moral dan etik secara general lah saya letak kat sini. Yang keduanya social dan legal teachings, right? Dan seterusnya adalah bab amal ibadah, panduan kerohanian, ada universal message kepada seluruh manusia, dan kisah umat dahulu dan para nabi, kisah Nabi Sulaiman apa semua ni nanti kita baca doa kita tahu, dan hal-hal keilmuan. Jadi in summary of the Quran terdiri daripada 10 perkara ini. Kok mana-mana pun tak larilah. Ada yang satu ayat combination 2-3 hal. Kan? Ada 4 ayat cerita mengenai tauhid saja. Ada ni cerita kisah umat dahulu dan para anbiya. Jadi kadang-kadang bila kita baca bab nabi-nabi ni seronok. Oh macam ni kisah dia apa semua. Kisah nabi apa? Kisah Siti Maryam dengan Nabi Yahya apa semua tu. Okay, good. Now Sayyidina Ali cakap apa? 750 dah. Inna hadzal Quran, inilah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah huwan nasih, penasihat. Al-Quran ialah seorang penasihat yang tidak pernah menipu. Allazi la yaghushu wal hadi, hadi apa? Penunjuk hidayah. Allazi yang la yudillu, tidak sesat. Sekali lagi, inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini adalah seorang penasihat. Wan nasih, inna hadzal Quran, inilah Al-Quran, huwan nasih, yang memberi nasihat. Tadi kan guidance apa semua tu penasihat. Allazi yang la yaghushu, yaghushu tak pernah menipu, ghasya. Wal hadi, penunjuk jalan, penunjuk macam mana? La yudillu, jalan yang tidak sesat, tidak pernah sesat. Jadi kita kan daripada taklid, memang taklid nak menuju kepada arif, nak jadi orang yang tahu, kena ikut jalan. Jalan tadi ikut mana? Dalam Al-Quran ada. Right. Dan seorang pembicara yang tidak pernah berbohong. Wal muhaddith, pembicara, alladhi yang la yakdzib, yang tidak pernah berbohong. Jadi ini Sayyidina Ali bagi penjelasan penerangan apa itu Al-Quran. Jadi ternyata tuan dan puan, the point is that kalau baca sekadar kalimah Arab tak difahami, mana nak dapat isi apa yang Sayyidina Ali sebut ini? Penasihat, penunjuk jalan, pembicara, tak dapat benda tu. Kan? Jadi kita dalam keadaan yang seronok nak baca, nak habis satu, nak khatam apa benda semua. Jadi yang the mindset should be adalah nak faham, nak ambil ilmu daripada Al-Quran. Alright? Good. Afdal zikr Al-Quran, tadi. Zikir terbaiklah Quran. No doubt baca yang tu bagus. It is also a zikir lah. Kita dah baca tadi. Afdal zikr Al-Quran. Al-Quran merupakan zikir yang terbaik. Now, selain pada itu, az-zikru fiftahul uns. Zikir adalah kunci pertemanan akrab dengan Allah. Jadi kalau bab tadi, bab zikir fokusnya adalah ini. Idza ra'aita Allah yu'nisuka bi dzikrihi faqad ahabbaka. Jika anda melihat bahawa Allah telah mengakrabkan anda kepada zikir, maksudnya yang rajin masuk baca Quran, tu, what does it mean? Maka ketahuilah bahawa Allah telah mencintai anda. Jadi ini yang saya tengok sahabat saya Ustaz Zubir dekat masjid, setiap kali lepas solat dia duduk dengan Quran. Jadi satu hari kadang-kadang 5-6 juz dia habis satu hari. Dan satu bulan 5-6 kali khatam je. Daripada dulu lagi saya perhatikan. Jadi ini orang-orang yang dicintai Allah. Dan tengok kepada dia fiziklinya, walaupun umur dah 80 lebih, tetap very mantapnya. Dari mukjizat Quran ada dah lah dia faham, amalan lagi, beautiful, cantik sangat. Jadi satu lagi,
Zikrullah ra'su mali kulli mu'minin. Zikir kepada Allah adalah modal. Malik, harta, modal. Kulli mu'minin. Modal siapa? Modal setiap orang beriman. Very specific. Zikrullah ra'su mali kulli mu'minin. Zikir kepada Allah adalah modal setiap orang yang beriman. Bila ada modal-modal, maka ada keuntungannya. Ribhuhu salamatu minasyaitan. Keuntungnya adalah selamat dari bisikan syaitan. Masya Allah. Jadi seperti yang kita tahu, bisikan kita ini Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, adanya 4 bisikan. Kan? Bermula dengan bisikan Rabbani, pecah kepada bisikan Malaki, dan ada bisikan malaikat, khatir syaitani, khatir nafsani. Right? Bermula dengan khatir Rabbani, kemudian pecah kepada khatir Malaki, bisikan malaikat, dan bisikan nafsu serta bisikan syaitan. Jadi semua kita ini sentiasa mendapat bisikan-bisikan ini. Tinggal lagi bisikan mana yang kita ikuti. So, bila kita berada dalam baca Al-Quran dengan faham, maka di situlah menjadi zikir kepada Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah, ra'su malin kulli mu'min, modal setiap orang beriman. Wa ribhu salamatu minasyaitan. Jadi bila ada modal, ada untung. Untungnya apa? Selamat dari bisikan syaitan. Jadi kalau ditanya macam manakah cara untuk kita nak selamat diri daripada mendapat bisikan syaitan, sentiasalah membaca Quran ataupun berzikir spesifik pun sama juga. Supaya hati kita ini, dan inilah masanya tuan-tuan dan puan, kerana kita tahu seperti yang diumumkan bahawasanya syaitan diikat pada bulan Ramadan. Jadi kita, bila syaitan dah ikat, bisikan mana yang kita nak? Kita nak bisikan malaikat. So, apa yang perlu buat sekarang? Simple. Spend time with the Quran. Spending time with the Quran. Kita dengar yang apa tu, audio. Kita dengar sebagai halwa telinga lah. Tapi yang lebih baik lagi supaya masuk ke hatinya adalah terjemahannya. Itu tuan-tuan dan puan. Baik. Now, bismillahirrahmanirrahim. Move on. Sedikit exercise, Kak Zara. Mungkin Kak Zara ada kawan, Kak Cik Nazrul pun ada kawan yang sentiasa datang minta pandangan, minta buah fikiran. Ada kan? Ataupun kita pun ada apa-apa hal kita cari kawan, nak bercerita dekat dia. To exchange, kan? To exchange information lah, nak berkomunikasi. Betul kan? Personal lah, kerja lah, tulah ni lah, macam-macam ada. Ini nature kita, biasa kita. So pertanyaannya, macam mana kita nak add values? Sebab kita sama kawan ni ada 3 jenis kan? Kawan-kawan yang Imam Ghazali dah sebut tu. So, satu perkara yang saya ingat Kak Zara daripada zaman sekolah saya, setiap hari Senin, hari perhimpunan, kita ada perhimpunan. Jadi di akhir perhimpunan, ketua pengawas, the head boy, akan baca tak tinggal ni. Bila akhir penutup dia, khairun-nas anfa'uhum linnas. Jadi daripada form 1 sampai form 5, setiap hari saya dihujani, diingatkan dengan hadis ini. Apa dia? Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi kita ni insya-Allah bermanfaat kepada semua yang lain. Apa jua yang kita dapat adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi macam mana cara nak beri manfaat kepada orang lain? Baik, it tells very well bila saya naik, ada orang di bawah saya, maka bos cakap, dia cakap apa? Ahmad, as long as you add values to others, then you are relevant. As long as you are adding values to others, especially your subordinates, then you are relevant. Right? Adding values. Pertanyaannya macam mana nak add values? Macam mana nak add values? Baik kepada kawan-kawan, kepada ahli keluarga, kepada diri kita sendiri, ataupun kalau yang kerja ada anak buah. Macam mana kita nak add values? So antara proses nak add values tadi adalah the manner we do our thinking. Ini dalam Quran. Kita tengok dalam Quran, ada banyak vocab-vocab yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. You are still relevant. That's right. Bagus Zila. As long as you give benefits to others and add values, you are still relevant. Right?
So, kalau kita tengok ayat-ayat Quran, maka ada beberapa disebut ini. Tafakkaru, akal, tadakkur, fakaro, nazar, fakar, ibsar. Jadi kalau tengok dia punya meaningnya adalah bila sebut tafakar, tafakaru reflecting or contemplating. Contemplating, fikir, reflect. Vocab Melayu fikir ni very limited, kan? Tu je. Adapun akal, intellect or reason. Bila go lebih lagi, tadzakur, remembrance, reflection. Nafakaro, to think, to think. Nazaro, observe. Nazar, nazir kan? Nazir datang sekolah, nazaro, observe, look at, buat observation, right? Fakir, fakiru, think deeply or reflect, ambil hikmah. Absor, ibsor, perception or insight. So these are the words used untuk cerita mengenai akal. Maka inilah tuan-tuan dan puan, kita ini manusia beza daripada haiwan kerana adanya akal. Jadi akal yang nak diisi dengan apa dia, ilmu dari Al-Quran is the perfect. No comparison. No comparison. Akal yang diisi dengan Quran is fantastic. Testimoni dia apa? Tuan-tuan, Dr. Dr. Amin, kawan saya. Saya pernah cerita dengan accountant, anaknya ada 12, semuanya hafal Quran. Jadi anak dia fokus banyak hafal Quran, masuk universiti, buat SPM, result bagus, even fantastic. Dia cakap apa tahu? Syekh, kalau dalam rohnya dah ada Quran, Syekh, ilmu apa datang, mereka senang saja nak dapat. Wah, itu ayat yang saya dengar daripada dia, yang tak lupa saya, yang saya sentiasa ingat. Dia cakap apa? Syekh, kalau dalam pemikiran otak anak-anak dah ada Quran, Syekh, ilmu apa pun mereka senang je dapat. Allah Ta'ala bagi cepat je. Inilah the beauty of us. Satu hadiah istimewa. Baik, dah pukul 8 lebih. Slide-nya banyak lagi. Tapi masanya dah sampai kat sini. Tak apalah tuan-tuan. Itulah rezekinya dahulu. The point yang nak ceritanya adalah, alright, kita baca Quran dengan faham. Ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini. Bukan saja dalam bab sebagai zikir, tetapi nak information, nak ilmu tadi. Sebab bila baca, ada dua. Baca untuk information, baca untuk kefahaman. Right? Dan to put the structure nicely, correctly, planningnya apa? Set nak berapa ribu satu Ramadan ini. Ayatnya. Nak habis 1,000, nak habis 2,000, nak habis the whole Quran. So, tally. Kita check balik dengan kemampuan kita. Masa yang kita ada. Sebab perlu kepada masanya. Oleh kerana perlu kepada masa, agak-agak berapa. Jadi kalaulah satu hari kita boleh spend dalam 15 minit, 20 minit, tengok dengan seminggu berapa banyak dan berapa ayat yang kita nak set. Bila ada macam something yang konkret macam tu, then we are somewhere, will be somewhere. Yang tak maunya, let loose, ad hoc, tak jadi. We must set sama ada number of ayat, number of pages dengan masa. Jadi ini dipanggil content and context matching. InsyaAllah itulah dahulu sebagai boosternya hari ini. Kita akan nyambung minggu depan, sambung bercakap mengenai 4 thinking tadi itu, yang terkait juga dengan vocab dalam Al-Quran, dan saya combine dengan research yang dilakukan dalam dunia management. Tutu Afiq, semua ini tuan-tuan puan tak lain tak bukan kerana Al-Quran datang bersamanya Nabi SAW. Maka mari kita selawat busyra. Silakan Afiq. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina
من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على